इंद्रजित् ब्रह्मास्त्रबन्धन लंकापुरीदः तत्प्रतिष्ठित दुःखप्रदङ्ग दृष्टद्युम्नम् श्रीप्रद्युम्नम् अग्रजोदग्रमोग्रनिग्रहपराजमानाममाननीय निजशरण्यगण्य पुण्यालय विभीषणशरणागति अभयप्रदानानिरुद्धम् श्रीमदनिरुद्धम् अपारमुद्रम्भयोत्करण गर्वनिर्वाहणदीक्षा समर्थदेतु निर्माण प्रवीणाखिल तरुजरोत्तमम् श्री पुरुषोत्तमम् निस्तुल प्रहस्त कुंभकर्णेन्द्रजित् कुंभ निकुंभ अग्निवर्ण अतिकाय महाकाय महोदर महापार्श्व इंद्रांदक देवांदक नरांदकादि दनुजदनु खंडनायमान कोदंड गुणश्रवण दोषणसेत शोषण हतसेज राक्षसव्रजम् श्री अभोक्षजम् अकुण्ठलगण्धमुत्कण्ठलगण्धलगण्धलुण्ठनायमान जयसमारम्भम् श्री वीर नारसिंहम् श्री भद्राद्रिरामम् भजेऽहम् भजेऽहम् दशग्रीवानुज पट्टभद्रत्वाधिक्तदुर्भालङ्गापुरी स्फुरन सकल साम्राज्यगृहच्युतम् श्रीमदच्युतम् भद्राद्रिरामम् भजेऽहम् भजेऽहम् सकल जनार्दनगुणाधुराद्भुत प्रज्वलितमार्गमभूतायमान सीता लक्ष्मणानुगमानीय पुष्पकमानाधोरोहण नन्दिग्रामस्थिर भरत शत्रुघ्न भ्रातृभिर्युतरामवल्कल विसर्जनाम्बरभूषणालङ्कृत श्रेयो विवर्धनम् श्रीजनार्दनम् भद्राद्रि कल्याणरामम् भजेऽहम् भजेऽहम् अयोध्यानगर श्री सीतारामचन्द्र महासाम्राज्य पट्टाभिषेक महोत्सव निरन्तर दिगन्त विश्रान्त हारहीरकृतया विलसितम् सौमित्रिणा सेवितम् श्रीभद्राद्रि विराजमान परमम् श्रीरामचन्द्रम् भजे वैकुण्ठागमनात् स्तुवन्ति सुधियः वैकुण्ठरामेति तम् ओङ्कारात्मक वर्णरूप विभवात् ओङ्काररामेति च कोदण्डाशुकशङ्खचक्रधरणात् चातुर्भुजत्वादपि भद्राद्रीशमुपासते श्रुतिविदः श्रीरामनारायणम् श्रीमद्वैष्णवसम्प्रदाय विधिना श्रीपाञ्चरात्रेण च श्रीभक्ताग्रणी रामदास मनसः सम्मोदकृद्वर्त्मना सौभाग्याच्युत गोत्रयोः भगवतोः सीतारमा रामयोः भद्राद्रौ क्रियमाण दिव्य विभवम् कल्याणमासेव्यताम् श्रीरामचन्द्र परब्रह्मणे नमः। ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वम् इन्द्रगृहमेधिनम् पाञ्चरात्र प्रवक्तारम् वन्दे नारायणम् प्रभुम् विश्वक्सेनम् ददादार्क्ष्यम् कविन्द्वाजम् कविञ्जलम् वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्र प्रवक्तारान् दद्देश्वसेनः गर्भान् धारयमानः पवित्रप्राणिः प्राणानायन्या श्री भगवद्विद्या भगवत्कैङ्कर्यरूपम् पदेन मित्राणीनासुदेशयनाय हस्तेन समर्पयामि उत्तरयामि ऊर्ध्वमण्डलान्धारयामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। श्रीमते
दिव्ययज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं आयुष्याग्निं यज्ञोपवीतं परमस्तु विश्वसेनाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि ईश्वरीं सर्वभूतानां तावहवह्वये विश्वसेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि वरायणे दूर्वाणाश्च कुण्डलीयाय समुद्रस्य गृहाय विश्वसेनाय नमः धूपमाग्रापयामि ॐ इदं ते दक्षिणतो विश्वसेनाय नमः देवं सन्दर्शयामि विश्वसेनाय नमः देवं सन्दर्शयामि ओम जपदीपानंतरम शुद्धाचमनीयं ओम निर्विघ्नाय नमः ओम दैत्यवर्धनाय ओम विशुद्धात्मने नमः अज्ञानपरायणाय नमः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नमः फलप्रदाय नमः विश्वसेनाय नमः नानाविधपत्रपुष्पान् समर्पयामि यदाभाविकः फलनैवेद्यं समर्पयामि ओम प्रोक्ष्यामि वेद्य हस्ते प्रक्षालयामि पादे प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि ओम वेदाहमेकं महान्तम् आदित्यवर्णन्दनवरुस्तभावे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदनयुधास्ते दाता पुरस्ताद्यमुदागहारान् द्वान्भुजश्चरस्रः तमेवं विद्वानमृतमति नान्यः स्पन्धायतीर्वै देवताः ताः सर्वा వేదతి బ్రాహ్మణే వసంతి అని. వేదము చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళల్లో వారు నిరంతరం మంత్రపఠనం చేస్తూ ఉంటారు. వారు చదువుకున్నప్పుడు కూడా ఒక మంత్రాన్ని కొన్ని వందల సార్లు వేల సార్లు ఉచ్చరిస్తారు. ఆ మంత్రములన్నీ కూడా దేవతలతో కూడి ఉంటాయి. ఆ దేవతలంతా మంత్ర శరీరులై ఉంటారు కనుక మంత్రాన్ని ఉచ్చరించేటువంటి ఆ మంత్రమును పఠించేటువంటి వారిలో దేవతలంతా చేరి ఉంటారు అని దేవతాః తాః సర్వాః వేద విధి వసంతి. వేదవేత్త అయినటువంటి వారిలోనే దేవతలంతా ఉంటారు. అందుకని ఆ వేదవేత్త ఈ రోజు మంచి రోజు అని కనుక అంటే అది మంచి రోజు అవుతుంది అంటారు కనుక ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు పుణ్యాహం, ఈ రోజు మంచి రోజు, అలాగే చేసేటువంటి కర్మకు స్వస్తి, కర్మణే స్వస్తి, ఈ కర్మకు మంగళము కలగాలి, అలాగే వృద్ధిం భవంతో బ్రవంతు, ఈ కర్మ అభివృద్ధి చెందాలి అని ఇక్కడ కోరుకుంటారనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఈ పుణ్యాహవచనలో ఉండేటువంటి అంతరార్థం. శ్రీ అంటే సీతమ్మవారు, ఇక్కడ సీతమ్మవారికే కదా కళ్యాణం జరుగుతున్నది. శ్రీ అంటే రాముణ్ణి నిరంతరం ఆశ్రయించి ఉండేటువంటిది శ్రీహి అని. అటువంటి శ్రీయోద్వాహము, ఆ అమ్మవారికి కళ్యాణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది అని ఇక్కడ అందరూ ఇంతవరకు స్వామివారి పక్కనే వేయించేసి ఉండేటువంటి అమ్మవారు ఇప్పుడు కళ్యాణ మండపంలోకి వస్తుంటారనమాట. ఆ అమ్మవారిని మనం సేవిద్దాం. అమ్మవారు అన్ని దిక్కులకి అలాగ ప్రదక్షిణంగా మన అందరినీ అనుగ్రహిస్తూ స్వామివారు ఎదురుగా చేరతారు. ఇంకా కళ్యాణం ప్రారంభమవుతుంది కనుక ఆ కళ్యాణంలో స్వామివారి ఎదురుగా అమ్మవారిని కూర్చోబెట్టి కళ్యాణాన్ని చేస్తారు. అమ్మవారిని అర్చక స్వాములు చక్కగా అందరికీ దర్శింపజేస్తూ ఆ అమ్మవారిని ఆ వివాహ స్థానానికి మండపానికి తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. ప్రథమం మనస్తత్వాయ సవితాధియః అగ్నిం జ్యోతిర్నిజాయ పృథివ్యాధ్యాయాని దత్తా శ్రీరామచంద్ర స్వామినే నమః. అర్ఘ్యం సమర్పయామి.
पाद्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि पुनः प्राणायामं कृत्वा ओम श्रीमद्ग्रांडगोड ब्रह्मांड नायकस्य लोक कल्याणार्थम श्री सीता महालक्ष्मी ఉద్వాహయిష్యే. ఒక గొప్ప నదిగా ఉంటే ఆ నది ఎవరు అని అంటే సీతమ్మ వారే. కారుణ్యపు నది ఆవిడ అన్నారు. ఎందుకన్నారంటే రామచంద్రమూర్తి కరుణా పయోనిధి కదా ఆయన. అంటే కరుణా పయోనిధి అంటే కరుణా సముద్రుడు ఆయన. ఈవిడ కారుణ్య కల్లోలిని అంటే కరుణా నది. ఆయన సముద్రం అయితే ఈవిడ నది. అంటే సముద్రానికి నదులన్నీ భార్యలు అంటారు కదా. రాముడు కరుణా సముద్రుడు అయితే ఆ కరుణ నది సీతమ్మవారు రాముడు అయినటువంటి ఆ సముద్రుణ్ణి వివాహం చేసుకోబోతోంది కనుక కారుణ్య కల్లోలిని అన్నారు. అలాంటి ఆవిడ ఎవరు అనంటే బ్రహ్మాణి గిరిజ రమాది మహితాం. ఆ సీతమ్మ వారిని నిరంతరం బ్రహ్మదేవుని యొక్క భార్య అయినటువంటి సరస్వతీదేవి కొలుస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాణి గిరిజ పార్వతీదేవి నిరంతరం సీతమ్మ వారిని పూజిస్తూ ఉంటుంది. పార్వతీదేవికి రామనామం అంటే చాలా ప్రీతిట. రామ అంటే ఒక రాముణ్ణే తలుచుకుంటున్నామని భావించకండి. రా అంటే భగవంతుడు, మా అంటే సీతమ్మ వారు. ఆ రామ అనేటువంటి అక్షరంలోనే సీతారాములు ఇద్దరు కలిసి ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి సీతారాములు అనక్కర్లేదు అని అంటారనమాట. ఎందుకంటే రా అంటే భగవంతుడు అని అర్థం, మా అంటే సీతమ్మ అని అర్థం. రామ అనేటువంటి ఆ రెండు అక్షరాల్లోనే సీతారాములిద్దరూ కలిసి ఉన్నారు కనుక పరమశివుడు నిరంతరం రామ 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 అంటే తన కంఠంలో నిరంతరం ఆ రాముని తలుచుకుంటూ ఉంటాడు పరమశివుడు అన్నమాట. నిరంతరం ఆయన రామనామాన్ని తలుచుకుంటూ సీతమ్మ వారికి కూడా ఆ నామాన్ని ఉపదేశిస్తారు. ఈశ్వరుడు వాచ శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే. పార్వతీదేవి అడిగింది విష్ణు సహస్రనామాల్ని చాలా తేలిగ్గా తొందరగా ఎలా పూర్తి చేసుకోవాలి, 20 నిమిషాలు పట్టేటువంటి విష్ణు సహస్రనామాన్ని తొందరగా పూర్తి చేయాలంటే ఏం చేయాలని అడిగింది. అప్పుడు పరమశివుడు అంటున్నాడు శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే. శ్రీరామ రామ రామ అంటే 3 సార్లు అంటే చాలు విష్ణు సహస్రనామం చదివినటువంటి ఫలితం వస్తుంది. అదిగో మనం ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని సేవించబోతున్నాం. చక్కగా ఆ హారతిని సేవిద్దాం. ఉల్లాస పల్లవిత పాలిత సప్తలోకి నిర్వాహకోదతనియమగతాక్షలీలా శ్రీరంగ హర్మ్యదల మంగళ దీయరేఖాం శ్రీరంగరాజ మహిషీం శివమాశ్రయామః. ఆవిడ బ్రహ్మాణి గిరిజ. ఆ పార్వతీదేవి కూడా నిరంతరం సీతమ్మ వారిని తలుస్తూ ఉంటుంది. రమాది మహితాం మహావిష్ణువు యొక్క భార్య అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి కూడా ఆ సీతమ్మ వారిని పూజిస్తూ ఉంటుంది. అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల యొక్క భార్య అయినటువంటి సరస్వతి పార్వతి లక్ష్మి ముగ్గురు ఆ సీతమ్మ వారిని పూజిస్తూ ఉంటారు. రమాది మహితాం వంద్య ఆచార్య ప్రథమాం. అలా ఉండేటువంటి ఈ వైష్ణవులందరికీ కూడా అంటే విష్ణు భక్తులైనటువంటి వారందరికీ కూడా ఆచార్యురాలుగా ఉండేటువంటి మొట్టమొదటి ఆచార్యురాలుగా ఉండేటువంటి సీతమ్మ వారు తటిన్మయతనం సీతాం శ్రేయే సంశ్రయే. అటువంటి సీతను మా శ్రేయస్సు కొరకు ఆశ్రయిస్తున్నామని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఆ సీతా కళ్యాణం అనేటువంటిది జరగబోతున్నది. ఆ కళ్యాణ కార్యక్రమాన్ని అర్చన స్వామి ప్రారంభిస్తారు. భగవదర్థం కన్యాం వృణీర్ధనిత్యష్టౌ శ్రీ వైష్ణవేషయిత్వా దక్షిణ తాంబూలాని దత్వా విష్ణోర్భ్యాం మంత్రాభ్యామి కన్యాదారుసమేయం గత్వా ఓం విష్ణోర్నగం వీర్యాని ప్రబోధయ్య ప్రార్థితాని విమమే రజాగుంసియోస్కభాయల్ సంతంబకుచేమిస్తి సంతకూపతపి రామచంద్ర పతపూలకి పట్టే
రామచంద్ర సీతకు చేయించినటువంటి చింతాకు పథకాన్ని అందరికీ అచ్చలస్వామి దర్శింపజేస్తూ ఉన్నారు. ఆ చింతాకు పథకాన్ని రామదాసు తయారు చేయడానికి ఆ రోజుల్లో 10,000 వరహాలు ఖర్చు అయింది. అది కూడా ఆయన లెక్క చెప్పారు. ఆ 10,000 వరహాలు ఖరీదైనటువంటి చింతాకు పథకం రోజు 10 కోట్ల 10 మిలియన్ల ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు. దాని విలువ అలాంటిది. ఎప్పుడో 17వ శతాబ్దంలో రామదాసు గారు తయారు చేయించినటువంటి ఆ చింతాకు పథకం అది ఎంత విలువైనది అంటే దానికి భక్తియే విలువ. అటువంటి ఆ చింతాకు పథకాన్ని సోదరుల వారికి ధరింపజేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వామి. నమస్మై జయ సీతామాతకు లక్ష్మణస్వామికి ఈ సందర్భంగా రామమాడతో కూడినటువంటి ఒక హారాన్ని సమర్పిస్తారు. రామదాసు గారు రాముడికి కైంకర్యం చేసినందుకు గాను ఆయన 12 ఏళ్ల పాటు జైల్లో ఉండవలసి వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో అబుల్ హసన్ తానిషా అనేటువంటి రాజు తన అనుమతి తీసుకోకుండా ఆ రామస్వామి మనకు దర్శింపజేస్తున్నారు. అంతా సేవించండి. ఆ రామమాలలో రాముడు ఆనాడు ఇచ్చినటువంటి మాల అది. దానికి ఒకవైపున పట్టాభిషేకం గుర్తు, ఇంకోవైపు ఆంజనేయ స్వామి గారు ఉంటారు. దాంట్లో అది నాణాలు. ఆనాడు రామదాసు గారిని జైలు నుంచి విడిపించడానికి సాక్షాత్తుగా రామచంద్రమూర్తి తానిషా కళ్ళే కనిపించి ఆయనకు 6 లక్షల బంగారు నాణాలుగా ఇచ్చారు ఆయన. ఆ బంగారు నాణ్యాల్లో ఇక్కడ ఆ ఒక నాణ్యం అది ఉన్నది. ఆ నాణ్యమునకే ఒక గొలుసు అమర్చి దాన్ని మనకు లక్ష్మణ స్వామికి కళ్యాణ సమయంలో అలంకరిస్తారు. రామమాడ అని పేరు. ఆనాటి రాముడు తానేషాకి ఇచ్చినటువంటి నాణాల్లో ఒక నాణ్యం బంగారు నాణ్యం అది.